सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े सारे दर्शकों का गूंजा सिख फिरसे दी साड़ी खास पेशकश के विच। इस खास पेशकश के विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों बीते हफ्ते में जोड़े भी काम किए जाते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने। सो बीते हफ्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों किहड़े काम किए गए पूरी खबर से नज़र पावांगे। शुरुआत करते हैं खास पेशकश की जिसका नाम है गूंजा सिख फिरसे दी। कोरोना महामारी दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों पिछले साल भी लगातार लोगों तक सहायता पहुँचाई गई सी ते इस बार जो कोरोना महामारी की दूसरी वेव आई है तो इस दे विच भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों लोगों की लगातार सहायता की जा रही है। जी हाँ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लोगों तक लगातार सहायता पहुँचा रही है तो हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक मैंबर आके दिल्ली के इतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे नतमस्तक हुंदा ते उस तो बाद संगत के नाल विचार साझे करते हैं। तो इस बार भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका बीते दिन ही दिल्ली के इतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे पहुंचे तो उत्थे संगत के नाल विचार साझे किए। अज असी सारे जिस तरीके दे नाल हुणे अरदास दे विच शमूलियत पाई, गुरु चरना दे विच अरदास की और भाई साहब उन्होंने जिस तरीके दे नाल गुरु महाराज अगे जोदड़ी की है कि समूचे संसार नू इस बीमारी तो निजात मिले, और अज सारा जिथे जगत इस बीमारी तो जूझ रहा, दिल्ली दे विच जिस तरीके दे नाल साडे परिवारां दे विच बीमारी ने घेरा पाया और किस तरीके दे नाल जड़ियां खबरां रोज सवेरे उठन तो सोशल मीडिया दे राही नज़र आउंदियां कि किहड़े परिवारां दे विच किहड़े प्राणी सानू छड्ड के चले गए। एक बहुत वड्डा दुखांत जिहड़ा इस समय दा चल रहा है, और अपनियां जिम्मेवारियां नू दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी निभाण वास्ते हमेशा तत्पर रही, और जिस तरीके दे नाल तुहानू पिछे भी असी वादे कीते सी कि असी हमेशा अपनी कौम दे नाल अगे वध चढ़ के मोढा ला के वो कारज करांगे हमेशा कि जिहदे नाल सिख कौम दा ना ऊंचा हो सके। अज बहुत वड्डी लोड़ जिस तरीके दे नाल मैडिकल लाइन दे विच पै रही है, संगतां नू वादा किया कि भाई लखी शाह बंजारा हॉल दे विच जिस तरीके दे नाल कोविड केयर सेंटर शुरू करन दी गल कीती सी, मैनू ये दसदे हुए बड़ी खुशी जी भी हो रही है, क्योंकि कामयाबी दे जिस पड़ाव दे विच तुसीं जाओ, जिस वक्त ऐसा माहौल बन जाए कि जिथे तुहाडे नाल सहयोग करन वास्ते लोग आउंदे हैं, जिथे देशा विदेशा दे लोग वध चढ़ के अपने हिस्से पा रहे हैं, क्योंकि बहुत वड्डा चैलेंज है, बहुत वड्डी गल कि असी ये काम शुरू करन जाइए और मानवता की सेवा करन वास्ते जिथे अज साडे भरावां ने दुनिया के किसी भी कोने च बैठे होण साडे ते विश्वास रखते हुए अपना सहयोग भेजना शुरू किया। उन्होंने अरदासा करनी शुरू कीतियां कि दिल्ली दे जिहड़े उन्हां दे परिवार फसे हुए हैं इस बीमारियां दे विच, अज सरकारां नूं भी मजबूर होना पिया। मैं गल दसना चाहुंदा, और संगत जी की उड़ीक भी कर रही सी कि कल सवेर तो असी जिस तरीके दे नाल अनाउंस किया सी कि असी कोविड केयर सेंटर शुरू करन जा रहे हैं, मगर जिथे असी सरकारां को परमिशनां मंगियां सी, कई ऐसियां कॉम्प्लीकेशनस आ जांदियां कि समय दे नाल, क्योंकि असी चाहते सी कि जिहड़ा भी उत्थे व्यक्ति आए वो आस्था लेके आउंदा गुरु घर दे विच कि मैं इत्थों मुकम्मल ठीक होके जाइए, तो साड़ी जिम्मेवारी बनती सी कि कला ना ही सिर्फ उन्होंने असी उत्थे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकीए ताकि बाकी भी मैडिकल सहूलियतां उन्होंने दे सकीए। सो आज जिस तरीके दे नाल पिछले 5 हफ्ते तो साड़ी सरकारां नाल गल चल रही सी, अज दिल्ली की सरकार ने सानू पूरा सहयोग देने का अज वादा किया।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਾਕ ਦਿੱਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਕਵਿਪਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਦ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਸਦ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਦਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਾਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਮਗਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੀਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇन्हीं ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਦੇ 250 ਬੈੱਡ ਦਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਇਹ ਰੈਡੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ 500 ਬੈੱਡ ਦਾ ਆਈਸੀਯੂ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ, ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 250 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਈਸੀਯੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਈਸੀਯੂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੇक्षा ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਦ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ GK2 ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਾਰਟ 2 ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਹਤ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, बोले सो निहाल। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक महामारी बहुत बड़ा प्रकोप बनती जा रही है और लोग इससे बहुत त्राही कर रहे हैं, आज लोग ऑक्सीजन की वजह से घर घर में मौत हो रही है, लोग घर घर में परेशान हैं। उसको देखते हुए दिल्ली के अलग अलग गुरुद्वारों ने जिस तरीके से ऑक्सीजन का सिलेंडर लंगर शुरू किया था, आज गुरुद्वारा सिंह सभा जीके 2 की पूरी मैनेजमेंट कमेटी ने फैसला लेते हुए यहाँ पर 10 कंसनट्रेटर मशीन्स लगाई है और इनके साथ साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन्होंने यहाँ पर सेवा मुहैया करवा रहे हैं और वो इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जो इस इलाके के आसपास रहते हैं, चाहे जीके 2 हो, चाहे सीआर पार्क हो, कालका जी हो और जीके 1 हो, शेख सराय हो। जो लोग भी आसपास यहाँ रहते हैं उनको यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाएगी, ऑक्सीजन दी जाएगी जिनका 85 तक ऑक्सीजन है और उनसे नीचे वालों को उनको रिकमेंड करके हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी इन्होंने लगाई है और जिस तरीके से ये जो सेवा कर रहे हैं और गुरु हरराय साहब के नाम पे उन्होंने कोविड केयर सेंटर शुरू किया, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनकी सोच को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस जज्बे के साथ इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है और लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया, भगवान इनको कामयाबी बख्शे। ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.com। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ।